ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ዩኒት 4 ሴል ባዮሎጂ በሚለው ርዕሳችን ውስጥ ቀጣዩን ሴክሽን ኦስሞሲስ የሚለውን ዲቴል ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኦስሞሲስ ማለት ምን ማለት ነው? ኦስሞሲስ it is one of passive process ነው። አንዱ በፓሲስ ፕሮሰስ ውስጥ ከመናያቸው ነጥቦች መካከል አንዱ ኦስሞሲስ ነው። ኦስሞሲስ ማለት it is the process by which water moves across partially permeable membrane. ኦስሞሲስ ማለት the movement of water ነው። it is effectively the diffusion of water ማለት ነው። it is effectively the diffusion of water ነው። ነገር ግን we do not refer to the concentration of water molecules. diffusion of water ነው ስንል በተጨማሪ ደግሞ የወተር ሞለኪውልሶች ማለታችን ሳይሆን ስለ ወተር ፖቴንሻል ነው ያወራን ያለው። ኦስሞሲስን ስናስብ the movement of water across a partially permeable membrane ነው። it is effectively a diffusion of water ልንለው እንችላለን። ነገር ግን the concentration of water molecules ማለታችን አይደለም። እያወራን ያለነው ስለ ዋተር ፖቴንሻል ነው። ዋተር ፖቴንሻል ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዋተር ፖቴንሻል ማለት the concentration of water molecules ነው። ስለ water molecule concentration ነው የምናወራው። ስለ concentration of water molecules ነው የምናወራው እንጂ ስለ concentration of water molecules ነው እንጂ የምናወራው actual ስለሆነ concentrations of ሌሎች ፓርቲክሎች እና በውሃው ስለሚገኙት ፓርቲክልሶች አይደለም። ስለዚህ we can say that osmosis is the movement of water from a system with high water potential to a system with low water potential across partially permeable membrane. ስለዚህ ኦስሞሲስ ማለት ምንድነው? the movement of water ነው from high water potential system to a low potential water system across partial membrane ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ለማስተዋወስ ኦስሞሲስ ሲባል a process ነው። ምን አይነት ፕሮሰስ? water molecules when water moves across a partial membrane. actually ምን ልንለው እንችላለን? diffusion of water ልንለው እንችላለን። it is a diffusion of water ነው። however we don't refer to the concentration of water molecules but to water potential ነው refer እያደረግን። we are talking about the potential of the water. how much is water concentration are there ነው እያወራን ያለው። ምን ያክል የፒውር water concentration አለ ነው እያወራን ያለው። ስለ ውሃው concentration ብቻ ነው እያወራን ያለው። ስለዚህ we can say that osmosis is the movement of water from a system with high water potential to a system with low water potential across a partially permeable membrane. So the symbol for water potential is a Greek letter. each a Greek letter psi ተብላ ትነበባለች። it is a measure of water potential. የwater potential measure የምታደርገው። ስለዚህ water potential is measured in units of pressure. water potential measure የምናደርገው በፕሬሸርስ ዩኒት ነው። units of pressure። ስለዚህ በፓስካል ሜጀር ልናደርገው እንችላለን። በኪሎ ፓስካል 1000 ፓስካል፣ ሜጋ ፓስካል 1 ሚሊዮን ፓስካል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ሜጀር ይደረጋል። ስለዚህ pure liquid water has a higher water potential than any other system. So it is defined as zero. pure water ሳዩ ወይም water potential ስንት ነው? 0 ፓስካል። pure water potential 0 ፓስካል። ይህ ማለት ምንድነው?
all other system ከፒውር ወተር ውጭ ያሉ ሌሎች ሲስተሞች ከፒውር ወተር ውጭ ያሉ other ሲስተሞች ሴል ሊሆኑ ይችላሉ ሶሉሽን ሊሆኑ ይችላሉ ሰስፔንሽኖች have a water potential that is lower than of water ማለት ነው ሌሎች ሲስተሞች ሴልስ ሶሉሽን እና ሰስፔንሽን ወተር ፖቴንሻላቸው ከፒውር ወተር ፖቴንሻል ያነሰ ነው ስለዚህ ከፍተኛው ፒውር ወተር ፖቴንሻሉ ዜሮ ነው ካል አነሰ ሲባል ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ገባ ማለት ከዜሮ ያነሰ ወደ ኔጌቲቭ የገባ ነው ማለት ነው therefore their water potential value must be negative ነው water potential maximum ዜሮ ነው ካል ፒውር ወተር ከዜሮ ያነሰ ኔጌቲቭ ስለሆነ so we can define osmosis more accurately as follows ስለዚህ osmosis more accurately በሚከተለው መንገድ ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን osmosis is the movement of water from a system with high water potential ስንል high water potential ነው ካል less negative ነው ማለት ነው to with a lower water potential ስንል ደግሞ lower water potential ነው ካል ደግሞ more negative ነው ማለት ነው across a partially permeable membrane is called osmosis osmosis is the movement of water from a system with a high less negative water potential to one with a lower more negative water potential across a partially membrane is called osmosis ስለዚህ high water potential ነው ስንል less negative ነው ማለት ነው lower water potential ነው ስንል ደግሞ more negative ነው ማለት ነው because ሬፈረንሳችን pure water ነው የፒውር water ፖቴንሻሉ ስንት ነው ዜሮ ስለሆነ ሌላው የምናየው ነጥብ ዲዩ ነው የሚለው ነጥብ ነው why water potential values are negative ለምንድን ነው water potential values negative የሆኑት the water potential of a system is due to the concentration of free water molecule in that system in pure water there are only water molecules when a solute is added some of the water molecules form hydration shells around the solute molecule this reduces the number of free water molecule in the system and so the water potential is reduced since pure water is assigned a water potential of 0 the solution must have a negative water potential and a more concentrated solution will take more free water molecules of the system and lower the water potential still further making it more negative ምን ማለት ነው water potential የአንድን ሲስተም water potential ስናየው the concentration of free water molecules ነው ሜጀር የምናደርገው የአንድ water potential of የሲስተም ስናይ the concentration of free water molecules ነው ሜጀር የምናደርገው pure waterን በምናይበት ጊዜ በፒውር water ነው ካል በውስጡ የሚገኙት water molecules ብቻ ናቸው ሌላ ሞለኪውል የለም ማለት ነው ስለዚህ በዛ ንጹህ በሆነ የwater molecules ብቻ ያሉበት water potential በመንድነው ዜሮ ነው አይደል 0 ፓስካል ከ0 ፓስካል በላይ የለም ለማክሲመም 0 ፓስካል ነው ነገር ግን በዚህ ፒውር የሆነ water molecules ውስጥ ሶሊዩት ወይም ሰብስታንሶችን አድ ብናረግበት ምን ይሆነ ይመጣል ማለት ነው water molecule እያነሰ ሃይድሬሽን ሼል ይፈጠራል ሃይድሬሽን ሼል ማለት ምንድነው ውሃውን እያጣ ነው ሃይድሬሽን ሼል ይፈጠራል በዚህን ሰዓት ሃይድሬሽኑ የሚፈጠረው ምኑ ላይ ነው ሶሊዩት ሞለኪውሎቹ ላይ ነው ማለት ነው ሶሊዩት ሞለኪውሎቹ ላይ ሃይድሬሽን ሼል ይፈጠራል ይህ ሃይድሬሽን መፈጠሩ ደግሞ ምንን ይቀንሰዋል ማለት ነው የፍሪ ወተር ሞለኪውልስን ይቀንሰዋል የፍሪ ወተር ሞለኪውልሱ ቀነሰ ማለት ከፍተኛው የፒውር ወተሩ ዜሮ ነው ካል ቀነሰ ስንል የወተር ፖቴንሻሉ እየቀነሰ መጣ ስንል ምን ይሆነ ነው ፒውር ወተርን ዜሮ ብለን አሳይን ስላደረግነው ሶሉሽን በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ወተር ፖቴንሻሉ ቀነሰ በመንልበት ጊዜ ወደ ኔጌቲቭ ወተር ፖቴንሻል ነው የሚመጣው ማክሲመሙ ዜሮ ነው ካል ሶሉሽን በሚኖርበት ጊዜ ወተር ፖቴንሻሉ ቀነሰ ከተባለ ወደ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ስለዚህ አሁንም ሞር ኮንሰንትሬትድ የሆነ በመጣ ቁጥር ወይ ሞር ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሶሉሽን በጨመርን ቁጥር ፍሪ ወተር ሞለኪውልሱን ምን ይሆናል ማለት ነው ፍሪ out of the system ይሆናል ፍሪ ወተር ሞለኪውልሱ ከሲስተሙ ይወጣ የወተር ሞለኪውልሱ እየቀነሰ ይመጣል ይሄ ማን በተጨማሪ የወተር ሞለኪውልሱን ወተር ፖቴንሻሉ
በጣም እየቀነሰ ይመጣና አሁንም water potential more negative እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ፊገር 427 ላይ የሚያሳየን ነው adding a solute reduce the water potential of the system ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው water potentialዎች ነው water molecules in hydration shell around a sodium ion ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ሶዲየም አድ በመናረግበት ጊዜ ሶዲየም አድ ቢደረግ ወተሮች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ወተር ሞለኪውልሶቹ እየቀነሱ ይመጣሉ። ስለዚህ ወተር ሞለኪውሎቹ እየቀነሱ ይመጣሉ። ሌላ ፒውር ወተር አይደለም ማለት ነው። ፒውር ወተር ያልሆነው ምንድነው በውሃ ውስጥ በፒውር ወተሩ ሶዲየም አድ ተደርጓል። ሶዲየም አድ ስለተደረገ ወተሩ ፒውር ወተር መሆኑ እየቀነሰ የወተር ሞለኪውልስ ሃይድሬሽን ሼል አራውንድ ሶዲየም አየን ይፈጠራል ማለት ነው። water molecules hydration shell around sodium ion ይፈጥራሉ። ስለዚህ ምንድነው ፒውር የነበረው የወተር ፖቴንሻል እያነሰ ስለሚመጣ ወተር ፖቴንሻሉ እየቀነሰ ይመጣል። መጀመሪያ ሶዲየም ከመጨመሩ በፊት የነበረው የወተር ፖቴንሻሉ 0 ነበረ። ሶዲየም እየተጨመረበት ሲመጣ ኔጌቲቭ ይሆናል። አሁንም በጣም ሞር ሶዲየም ወይም ሶሊቶችን እየጨመረ በመጣ ቁጥር አሁንም ሞር ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ሞር ኔጌቲቭ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው የምናየው ነጥብ the rate at which osmosis proceeds is influenced by the same factor as simple diffusion። እዚህ ጋር the rate of osmosis proceeds is influenced የሚሆነው ልክ simple diffusion አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች አፌክት ያደርጉታል። የኛው surface area of the membrane ነው። ሌላው difference in water potential ነው። በጣም ሃይ ዲፈረንስ ካለ በወተር ፖቴንሻል በኦስሞሲስ ጊዜ ምን ዲፈረንስ ነው ያለው ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ዲፈረንስ ያለው የወተር ሞለኪውልስ ዲፈረንስ ራሱ ሃይ በሆነ ቁጥር ይሄ አፌክት ያደርጋል። ሌላው ዲስታንስ ዘ ሞለኪውልስ መስት ትራቭል ማለት ነው። ሞለኪውሎቹ ትራቭል የሚያደርጉበት ዲስታንስ እሱ ራሱ እነዚህ ሶስት ነገሮች አፌክት ያደርጉታል ኦስሞሲስ ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ዲፊውዥን አፌክት የሚያደርጉ ነጥቦች ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሜምብሬን ነው አፌክት ያደርገዋል። difference in water potential ማለት difference of concentration gradient ያልነው ነው። distance the molecules must travel ያልነው ምንድነው barrier distance ያልነው or thickness of the membrane ያልነው ነገር አፌክት ያደርገዋል። ሌላው what happens to cells placed in solutions of different concentration ሌላው የምናየው ነጥብ ሴሎችን ዲፈረንት በሆነ ሶሉሽን ኮንሰንትሬሽን ውስጥ ብናስቀምጣቸው ምን ሊፈጠር ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ሴሎችን ዲፈረንት በሆነ solutions concentration ውስጥ ብናስቀምጣቸው ምን ይፈጠራል? what happens to cells placed in solutions of different concentration? this depends on what types of cell ይህን ምን አፌክት ያደርገዋል? types of cell አፌክት ያደርገዋል። animal cell have no cell wall animal celሎች cell wall የላቸው whereas plant cell do and this has a significant influence on the outcome. The difference in water potential between cell and solution will determine whether water enters or leaves by osmosis. ምንድነው ሴሎችን ዲፈረንት ሶሉሽን ኮንሰንትሬሽን ብናስቀምጣቸው ምን ሊፈጠራል የሚለው ነጥብ ስናይ ታይፕስ ኦፍ ሴል ማተር ያደርጋል። አኒማል ሴሎች ሴል ወል ስላላቸው ፕላንት ሴሎች ደግሞ አኒማል ሴሎች ሴል ወል የላቸው አኒማል ሴሎች ሴል ወል የላቸው ፕላንት ሴል ደግሞ ሴል ወል ስላላቸው ይህ ሴል ወል መኖርና አለመኖር የራሱ የሆነ ሲግኒፊካንት የሆነ አውትካምስ ያመጣል ልዩነት አለው። አንድ ለዚህ ነው ሴል ታይፕስ ኦፍ ማተር ያደርጋን የተባለው ሴል ታይፕስ ኦፍ ማተር ያደርጋን የተባለው አኒማል ሴል ሴል ወል ስላለው ፕላንት ሴል ስለሌለው ነው። ሌላው the difference in water potential between cell and solution will determine whether water enters or leaves by osmosis ነው። ሌላው የወተር ዲፈረንሱን ፖቴንሻል ዲፈረንሱን አፌክት ከሚያደርጉ ነገሮች በሶሉሽን ውስጥ ውሃ ወደ ውስጥ ነው እየገባ ያለው ወይስ ውሃ ከሴሉ እየወጣ ነው? ውሃ ወደ ሴሉ እየገባ ነው ያለው ወይስ ውሃ ከሴሉ እየወጣ ያለው የሚለውም ነገር ዲተርማይን እንደሚያደርግ እንድትገነዘቡ ያስፈልጋል። ውሃ ወደ ሴል ሲገባና ውሃ ደግሞ ከሴል ሲወጣ ፊል ታረጉ ትችላላችሁ። when comparing the water potential of a solution to that of a cell we could describe as it is. ስለዚህ water potentialን ከሶሉሽን እና ከሴል አንፃር ስናነጻጽረው የሚከተሉት ሶስት ነጥቦችን ዲስክራይብ እናደርጋለን። የመጀመሪያው አይሶቶኒክ ይባላል። አይሶቶኒክ ማለት having the same potential at the cell። አይሶቶኒክ ማለት የሴሉና
የሴሉና having the same water potential at the cell ሶሉሽኑና ሴሉን የምታስቀምጡበት ሶሉሽንና ሴሉን የምታስቀምጡበት ሶሉሽንና ሴሉ አንድ አይነት ወተር ፖቴንሻል ሲኖራቸው አይዞቶኒክ ይባላል። አይሶቶኒክ ማለት having the same water potential at the cell የማን አይሶቶኒክ የተባለው የማን ነው? የሶሉሽኑ አይሶቶኒክ ሶሉሽን ይባላል። አይሶቶኒክ ሶሉሽን የሚባለው having the same water potential at the cell ነው። ሁለቱም አንድ አይነት ፖቴንሻል ስላላቸው ኔት የሆነ ሙቭመንት የለም። ኔት የሆነ ሙቭመንት የለም። ስለዚህ ሁለቱም there is no net movement ማለት ነው። ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት ደግሞ having a lower water potential than the cell ነው። ሞር ኔጌቲቭ ነው ማለት ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት having lower or more negative water potential than the cell ነው። ሃይፖቶኒክ ማለት ደግሞ having higher ወይም less negative water potential than the cell ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኢንቫይሮንመንቶችን አንደርስታንድ ልታረጓቸው ይገባል። በድጋሚ አይሶቶኒክ ሶሉሽን ሲባል having the same water potential at the cell ሴልን የሆነ ሶሉሽንስ ብታስገቡት ያ ሶሉሽን አይዞቶኒክ ነው ማለት የሴሉና የሶሉሽኑ ወተር ፖቴንሻል አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት ግን having lower water potential than the cell ነው። ሴሉ ትንሽ ውሃ ነው ያለው ማለት ነው። ከማን አንፃር ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት ሶሉሽኑ ትንሽ ውሃ ነው ያለው፣ የሴሉ ውሃ ብዙ ነው ማለት ነው። ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን is having lower ነው ማለት ደግሞ more negative water potential than the cell ማለት having lower water potential ማለት ነው። ከሴሉና ከሶሉሽኑ አንፃር ብዙ ውሃ ያለው ማን ነው ማለት ነው? በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ሴሉ ነው ብዙ ውሃ ያለው። ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ሲባል ግን ሶሉሽኑ having high water potential than the cell ነው። ብዙ ውሃ ያለው ማን ነው? ሶሉሽኑ ነው። ሴሉ ከሶሉሽኑ አንፃር ትንሽ ውሃ ነው ያለው ማለት ነው። እነዚህ ነጥቦች በጣም ልትረዷቸው የሚፈልጉ ወሳኝ ነጥቦች ናቸው። አይሶቶኒክ ማለት having the same water potential at the cell አይሶቶኒክ ሶሉሽን ሲባል የውሃው ኮንሰንትሬሽን መጠን ወይም የውሃው ወተር ፖቴንሻል እና የሴሉ ወተር ፖቴንሻል እኩል ናቸው። ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት ግን having lower water potential than the cell ነው። having lower water potential than the cell ማለት ብዙ ወተር ፖቴንሻል ያለው ሴሉ ነው ማለት ነው። ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ማለት having higher water potential than the cell ነው። ስለዚህ ብዙ የውሃ ፖቴንሻል ያለው ሴሉ ነው በሃይፖቶኒክ ጊዜ በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ብዙ የወተር ፖቴንሻል ያለው ሶሉሽኑ ነው። ሴሉ ግን ትንሽ ወተር ፖቴንሻል ነው ማለት ነው። እነዚህን ነጥቦች በመያዝ በአኒማል ሴል እና በፕላንት ሴል ያለው ሁኔታዎች ምንድናቸው የሚለው እናያለን። ፊገር 428 the effect of different solution on red blood cells ነው የሚያሳየው። red blood cells on different solution ላይ ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ አኒማል ሴል ፊገር 428 shows what happens when red blood cells are placed in different solutions እነዚህ በ428 እናየው ቀይ የደም ሴላችን በተለያየ ሶሉሽን ውስጥ ብናስቀምጠው ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነው እናየው። አሁን የመጀመሪያው ሶሉሽን ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ነው። ሁለተኛው አይሶቶኒክ ሶሉሽን ነው። ሶስተኛው ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ነው። ምን ሊፈጠር ይችላል?
ለምሳሌ በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ምን ሊፈጠር ይችላል? ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት having less water potential ማለት ነው። ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት less water potential ከማን አንፃር? ከሴሉ አንፃር። ሴሉ ሃይ ወተር ፖቴንሻል አለው። ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽኑ ግን ሌስ ወተር ሶሉሽን አለው። ስለዚህ በዚህ ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ውስጥ ቀይ የደም ሴልን ብናስገባው ብዙ ውሃ ያለው ማን ነው? ሴሉ ነው። ትንሽ ውሃ ያለው ማን ነው? ሶሉሽኑ ነው። ስለዚህ the cell loses water by osmosis and shrink። ስለዚህ ሃይ ኮንሰንትሬሽን የነበረው ወተር ይዞ የነበረው ሬድ ብለድ ሴል ትንሽ ኮንሰንትሬሽን ባለው በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ውስጥ በሚጨመርበት ጊዜ ቀይ የደም ሴል ያለው የውሃ መጠን ሃይ ስለሆነ በኦስሞሲስ ጊዜ ደግሞ ወተር ሙቭ የሚያደርገው from high concentration to lower concentration of water ስለሆነ ወይም from high water potential to lower water potential ስለሆነ በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ሴሉ ሬድ ብለድ ሴሉ ሃይ ወተር ፖቴንሻል አለው። ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽኑ ደግሞ ሌስ ወተር ሶሉሽን ስላለው የሴሉ ከፍተኛ የውሃ መጠን በኦስሞሲስ ወዴት ይሄዳል? ወደ ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ይሄዳል። ስለዚህ በኦስሞሲስ ሴሉ ውሃውን ያጣና ምን ይሆናል? ሽሪንክ ይሆናል ማለት ነው። ሽሪንክ ይሆናል፣ ይጨማደዳል፣ ራሱን ሽሪንክ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ነው። በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ወተር ያለው ወይም አይ ሚን ዛት ሃይ ፖቴንሻል ኦፍ ወተር ያለው ሶሉሽኑ ነው። ሶሉሽኑ ብዙ ውሃ አለው ማለት ሃይ ፖቴንሻል ኦፍ ወተር አለው። ሴሉን ስናየው ደግሞ ሌስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን the cell gain water by osmosis። ስለዚህ ብዙ ውሃ ያ ኮንሰንትሬሽን ወይም ብዙ የውሃ ፖቴንሻል ባለበት ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ውስጥ ሬድ ብለድ ሴሉን በምናስገባ ጊዜ በዲፊውዥን ወተር ሙቭ የሚያደርገው from high water potential to lower ስለሆነ ከሃይፖቶኒክ ሶሉሽኑ ውሃው ወደ ሬድ ብለድ ሴሉ ይገባል፣ ሙቭ ያደርጋል። በዚህን ሰዓት ሴሉ ሬድ ብለድ ሴሉ ምን ይሆናል? ስዌል ያደርጋል፣ ያብጣል፣ ስዌል ያደርጋል። ስዌል ያደረገው ለምንድን ነው? ብዙ ውሃን ከሃይፖቶኒክ ሶሉሽኑ በመውሰድ ቢኮዝ መጀመሪያ የሱ ውሃ አነስተኛ ስለነበረ። ስለዚህ the pressure will eventually burst the weak plasma membrane. This is called hemolysis ይባላል። ሄሞላይሲስ ይባላል። ሄሞ ማለት ብለድ ነው፣ ላይሲስ ማለት ደግሞ ዲስትራክት መሆን ነው። ስለዚህ ሄሞላይሲስ ይሆናል። እንዴት? ለምንድን ነው ሄሞላይሲስ የሆነው? ሬድ ብለድ ሴልን በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ስናስቀምጠው ሃይ ወተር ፖቴንሻል ያለው ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን የሬድ ብለድ ሴሉ ደግሞ ሌስ ወተር ፖቴንሻል ስለሆነ በኦስሞሲስ ፍሮም ሃይ ወተር ፖቴንሻል ወደ ሎር ፖቴንሻል ወደ ሬድ ብለድ ሴሉ እየገቡ ሬድ ብለድ ሴሉ ብዙ ውሃ ይወስድና በዲፊውዥን ያብጣል፣ ስዌል ያደርጋል። መጨረሻ ላይ ብረስት ያደርጋል። ይሄ ዊክ የሆነው ፕላዝማ ሜምብሬኑ ብረስት ያደርጋል። ይህን ምን እንለዋለን? ሄሞሊሲስ ይባላል። ሌላው አይሶቶኒክ ሶሉሽን ማለት ሁለቱም እኩል ናቸው። having the same water potential ነው ያላቸው። በአይሶቶኒክ የሬድ ብለድ ሴሉም water potential እና የሴሉ የሬድ ብለድ ሴሉም water potential እና የሶሉሽኑም water potential the same ስለሆነ there is no change in the isotonic solution። ምንም ውሃም ወደ ሴሉ አይገባም፣ ወደዛም አይገባም፣ ሁሉም ለውጥ አይኖርም ማለት ነው። because there is no net osmosis የለም ማለት ነው። ኦስሞሲስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ there is no change in the isotonic solution። ለምንድን ነው በአይሶቶኒክ ሶሉሽን ቼንጅ የሌለው? because they having the same water potential ስላላቸው ነው። በፕላንት ሴል ይሄን በአኒማል ሴል ነው ያየነው። በፕላንት ሴል በምናይበት ጊዜ ፕላንት ሴል ፊገር 429 የሚያሳየው የፕላንት ሴል ነው። shows what happens when plant cell are placed in different solution። ልክ እነዚህ ፕላንት ሴሎችን በሃይፐርቶኒክ በአይሶቶኒክ እና በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን በምናስቀምጥባቸው ጊዜ ፕላንት ሴሎች ላይ ምን ይፈጠራል የሚለውን እንይ። ኢን ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ማለት having less water potential ማለት ነው። having less water potential ማለት ነው።
In hypertonic solution, the cytoplasm of the cell loses water by osmosis and shrinks. በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ሴሉ ነው ብዙ ውሃ ያለውና ሶሉሽኑ ትንሽ ውሃ ስለሆነ ያለው ትንሽ ውሃ ፖቴንሻል ስለሆነ ያለው በኦስሞሲስ ምን ይሆናል? በኦስሞሲስ ሳይቶፕላዝሙ የሴሉ ሳይቶፕላዝም ይዞት የነበረው ሳይቶስል ውስጥ ያለው ፍሉድ እሱ ይወጣ ወደ ሃይፐርቶኒክ ሶሉሽኑ ይወጣል ማለት ነው። ወተሩ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ሴሉ ምን ይሆናል? ሽሪንክ ይሆናል። because of this shrink ስለሚያደርግ because of this there is no pressure from the cytoplasm on the cell wall pressure አይኖርም ሽሪንክ በሚያደርግበት ጊዜ ከሳይቶፕላዝሙ ያለው ፍሉድ ስለወጣ ፍሉዱ ፈጥሮት የነበረው ፕሬዠር ስለማይኖር ያ ሳይቶፕላዝሙ ሴል ወሉ ላይ አክት የሚያደርገው ፕሬዠር ስለሌለ ነው ሽሪንክ የሚያደርገው so the cell is said to be flaccid ይባላል። ሴሉ ምን ይባላል? flaccid ነው ይባላል። if the cytoplasm shrinks too much ደግሞ ሳይቶፕላዝሙ አሁን ሞር ሽሪንክ እየሆነ በመጣ ቁጥር ወተር ኮንቴንቱን እያጣ it loses contact with the cell wall መጀመሪያ ፕሬዠሩን ያጣ ፕሬዠሩን ከሴል ወል ጋር ያለውን ፕሬዠር ነበር ያጣ ያን ፕሬዠር ሲያጣ ፍላሲድ እንላለን። አሁንም ሞር ሽሪንክ እየሆነ በመጣ ቁጥር ሴል ወሉና ሳይቶፕላዝሙ የነበራቸውን ኮንታክቶች ያጣሉ። በዚህን ሰዓት the cell has been ምን ይባላል? plasmolized ይባላል ማለት ነው። ሴሉ plasmolized ይባላል። በአኒማል ሴል ጊዜ ምንድነው የሚባለው? ሄሞላይሲስ። በአኒማል ሴል ጊዜ ሄሞላይሲስ ያልነው ብረስት ሲያረጉ ነው ሄሞላይሲስ ያልነው። እዚህኛው ጋር ሽሪንክ እያረገ በመጣ ቁጥር ምንድነው? plasmolized ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በአኒማል ሴል እና በፕላንት ሴል ያለው ዲፈረንስ ይሄ ነው። ሄሞላይሲስ በፕላንት ሴል በምን ሶሉሽን ነው የሚፈጠረው? በሃይፖቶኒክ ጊዜ ነው ሄሞላይሲስ የሚፈጠረው። በሃይፖቶኒክ ጊዜ ነው። ፕላዝሞላይዝድ የሚፈጠረው ግን በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ነው። ይሄ ልዩነት ፊልም ማድረግ አለባችሁ። ሌላው in hypotonic solution the cell gain water by osmosis and swell. በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ሴሉ ወተርን ጌን ያደርጋል በምን? በኦስሞሲስ እና ሴሉ ስዌል ያደርጋል ያብጣል because of the cell wall the cell cannot become much larger. plant cell in this condition are turgid ሆኑ ይባላል። ስለዚህ turgid ሆኑ ይባላሉ። በሃይፖቶኒክ ጊዜ በአኒማል ሴል የተፈጠረው ምንድነው? ሴሎቹ ስዌል ነው ያደረጉት። ስዌል አድርገው ፎርዘር ብረስት ነው ያደረጉት። በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ብረስት ነው ያደረጉት። በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ግን ሴሎች ምንድነው የሆኑት? ተርጂድ ነው የሆኑት። ስዌል ያደርጋሉ፣ ተርጂድ ነው የሆኑት። ይሄኛው ብረስት ሲያደርጉ ሄሞላይሲስ ይኖራል፣ ዲስትራክሽን ይኖራል። እዚህኛው ግን ፕላዝሞላይዝድ ወይም ዲስትራክሽኑ የሚመጣው በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ነው ማለት ነው። በሃይፐርቶኒክ ሶሉሽን። ስለዚህ የሁለቱ በፕላንት ሴል እና በአኒማል ሴል ያለው ኢፌክትን አንደርስታንድ ልታደርጉት ያስፈልጋል። ግን በአይሶቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ there is no change in isotonic solution in both plant and animal cell. ሌላውን እንድትገነዘቡት የሚያስፈልገው ነጥብ turgidity is important in supporting young non-woody plants stem. አንዳንዶቹ ያንግ የሆኑ ውዲ ያልሆኑ ፕላንት ስቲሞች አሉ አይደለ? እነሱ ቀጥ ብለው እንዲቆሙ ተርጂዲቲ ያስፈልጋል። ተርጂዲቲ ደግሞ የሚፈጠረው መቼ ነው? በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ነው። በሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ጊዜ ማለት ሴሎች አነስተኛ ውሃ ስለሚኖራቸው ብዙ ውሃ ያገኛሉ። Turgidity is important in supporting young and non-woody plant stem. If the plant is kept well watered, plant
ውሃን በደንብ ባገኘ ቁጥር the cell will remain turgid ሴሉ remain turgid ይሆናል so the turgid cell will press against each other turgid የሆኑ ሴሎች እርስ በርሳቸው pressed each other በመሆን ምን ይሆናሉ pressure ይፈጥራሉ ይህ pressure ደግሞ ፕላንቱን ምን ያደርገዋል they keep the plant upright ፕላንቱ ቀጥ ብሎ እንዲቆም ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይህ ብዙ ውሃን በሚያገኙበት ጊዜ ከሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ብዙ ውሃ በሚያገኙበት ጊዜ ወተር በሚሆኑበት ጊዜ ሴሎች ሪሜን ተርጂድ ይሆናሉ ይህ ተርጂድ ሴል ደግሞ each other against each other ተርጂድ ሴል ሲሆን each against each other ፑሽ ስለሚደራረጉ ፕሬዠር ይፈጠራል ያ ፕሬዠሩ ደግሞ ኪፕ አፕራይት ያደርጋቸዋል if plant is not watered ደግሞ ፕላንት ደግሞ ወተር በማይሆንበት ጊዜ ውሃ በማያገኝበት ጊዜ the cell will be what plasmolized ይሆናል ሴሉ plasmolized ይሆናል and become what plasmolized ሲሆን መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል become flaccid ይሆናል ስለዚህ they will no longer press against each other and the support will be lost support የሚያደርጋቸውን each other ፑሽ እየተደራረጉ በተርጂዲቲ ሰፖርት የሚደራረጉበት ሜካኒዝም ሉዝ ያደርጉና ሰፖርታቸውን ያጣሉ so the plant will what wilt አንገቱን ይደፋል ፕላንቱ ቀጥ ብሎ መቆም አይችልም አንገቱን ይደፋል ስለዚህ እነዚህ ፕላንት ሴሎችን and animal ሴሎችን በዲፈረንት ኮንሰንትሬሽን ዋተር ፖቴንሻል ባላቸው ኮንሰንትሬሽኖችን በመናስቀምጣቸው ጊዜ የሚታዩት ኢፌክቶች ይሄን ይመስላል ስለዚህ አኒማል ሴል እና ፕላንት ሴል ላይ ያሉት ኢፌክቶች ምን ይመስላሉ የሚለው ኢፌክቶች ይሄን ይመስላሉ በቀጣይ ቪዲዮአችን አክቲቭ ፕሮሰስ ምንድነው የሚለውን እናያለን አክቲቭ ፕሮሰስ የሚለው ርዕሳችን እስከምንገናኝ ድረስ ቻናላችንን እንደተለመደው ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን